Has anyone solved this problem by taking this value, corrected value 30.55 here? डेल्टा क्यू -9.81 येते. Minus here, no? Minus 816. 9.816. Okay. Or other students are getting same value? हो सर. Yes, sir. Okay. Now apply the correction there. Delta Q is equal to minus 9.86816. So apply that correction and find out the value of AC, CD, and DA. काढलं होतं सर मी टाकलं. AC will be 30.55 plus 9.816 is equal to 40.36. Correct. 40.36. So 40.366. Then 10, 0.14 होते. 10 minus 10 9.816 is equal to 0.184. 184. DA 40 minus 30.184. 9.816 is equal to, correct, 30.184. So these are the three values. Now accordingly you have to draw the diagram for this. So here you can see there is a diagram, but now the values are not corrected here in the here the corrected value of AC, it has come 40.366. 366. This value CD, it has come 0.184, and for DA it has come 30.184. Right. Now apply the check whether we are getting the correct value or not. This is 29.81. Do the addition of this. 40.366 plus 29.45. Exact 100 value I got here. Addition of these three values, this one, and this one. Here inflow is 100, right? And we have got this value. Now check whether the addition of these two, you will get this value. Now it is 30 point. Here, have we got the positive or negative value, something like this? No, sir. Minus nothing. Okay. मायनस आल्यावर कॅन्सल झाल्यानंतर होते ना 30. हा, ते 84 30.184. सेमच आहे पण हम्म. पाहिजे. So CD ची डायरेक्शन अगोदरच्या याच्यामध्ये कशी आली ती, म्हणजे काय चेंज होतं का डायरेक्शन मध्ये बघा. हा, इथं आपण चेंज डायरेक्शन नाही, BC ला म्हटलेलं आहे आपण इथं. हा, BCच बरोबर आहे. BCची डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन म्हटलेलं आहे, पण म्हणजे अगोदर कशी होती डायरेक्शन वरती होती, तर तिथं खाली आपण कन्सिडर केली. बट हिअर वी नीड द डायरेक्शन ऑफ CD. CD बद्दल वरती काहीच नाही आहे प्रॉब्लेम मध्ये, कारण हे सेकंड लूप मधलं आहे. सो CD हिअर, okay, do the addition of that 184 plus 0.184, you will get here 30.368. So that much difference is coming there. Okay, check the other values for the C loop, C node मध्ये त्या ठिकाणी चेक करा. 1 is incoming and 3 are outgoing. So 30 plus 10.55 plus 0.184, and it has come 40.734. Again there is a difference.
What if this minus, this value has come minus, if you have taken this minus value here, 0.184, it will become 40.36. याच्या डायरेक्शन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. जर आपण ही डायरेक्शन या ठिकाणी मायनस घेतली, which डायरेक्शन कुठे गेलं, here 40 पॉइंट, इथं आहोत का आपण, हां स्टेप नंबर 4, ही व्हॅल्यू, याची जर डायरेक्शन आपण या डायरेक्शन मध्ये जर आपण असा फ्लो घेतला, तर किती व्हॅल्यू येते चेक करा. सर बाकीचे येतात सगळे बरोबर, एकच चेंज यायला तेवढा. खालचे पण बरोबर आले घेतले. हा येतात ते बरोबर. AC it has come 40.366 plus BC 10 point BC 10.55, AC ची यात गरज नाहीये. AB किती आहे 29.45 प्लस BC ऑलरेडी आपण हा अगोदरच चेक केलेला आहे, 40 हा बरोबर येतोयच, त्यात काही नाही प्रॉब्लेम. A चा नोड बरोबर आहे, B चा नोड बरोबर आहे, C मध्ये त्या ठिकाणी सी पण बरोबर आहे सर, फक्त डी चा चुकतोय. होय का. 10.55 plus CD 0.184. ओके, नेक्स्ट इटरेशन आपण त्याच्यामध्ये बघूया काय प्रॉब्लेम होतोय का ते सेकंड इटरेशन मध्ये. ठीक आहे, consider the loop ABC once again, then find out the corrected flow. Then consider the loop ACD, then find out the corrected flow. See here, according to their method, ही आपण वरती जे आपण प्रॉब्लेम दिलेला आहे त्याप्रमाणे करेक्ट येते का बघू आपण. करेक्शन ह्याने जे अप्लाय केलेले ते 24 आणि 6 30 बरोबर आहे. 100 29.45 प्लस 46.55 plus 24, it has come 100, correct. Then next one 29.45 plus 10.55 is equal to 40, correct. So and last one 10.55 plus 6 plus 30, it has come 46.55, correct. So according to this method the problem is correct. I think like this only we have to consider. आपण इथे वरती करेक्टेड फ्लो जो घेतलाय तो करेक्टेड फ्लोच्या ऐवजी या ठिकाणी सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण करेक्शन काढतो त्यावेळेस त्याची व्हॅल्यू, ओरिजिनल जी व्हॅल्यू आहे तीच व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची आहे एसीची, आणि ज्यावेळेस आपण करेक्शन अप्लाय करणार आहेत त्यावेळेस ती करेक्टेड व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला घ्यायची आहे. ओके, फॉर द फर्स्ट इटरेशन. सेकंड याच्यामध्ये करेक्टेड व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. यू कॅन सी हिअर, कन्सिडर लूप एबीसी. एबीसी मध्ये एसीची करेक्टेड व्हॅल्यू किती आहे 46.55. So you can see here 46.55, this value has been taken here. Then here corrected flows 46.55, the same value corrected, it has been taken here. Next step 46, आता ACD साठी परत 46.55 जी आलेला आहे व्हॅल्यू
म्हणजे इथं वरती जे आपण हे केलेलं आहे करेक्शन काढलेलं होतं तीच व्हॅल्यू घेतलेली आहे. ओके, सी हिअर द सेम प्रोसेस दे हॅव फॉलोड हिअर. म्हणजे करेक्शन आपल्याला करेक्शन करताना या ठिकाणी आपल्याला जी अगोदरची व्हॅल्यू आहे तीच व्हॅल्यू या ठिकाणी घ्यायची. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Here once again I will tell you, so you will get it clear idea about this. कॉमन लूप जर त्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला दिलेली असेल तर त्या केसमध्ये सगळ्यात अगोदर हे असे सेपरेट लूप करून घ्यायची, त्याचे करेक्शन काढायचे. ठीक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सेकंड लूप कन्सिडर करतो, ही सेकंड लूप ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेस सुरुवातीला डेल्टा काढण्यासाठी, डेल्टा क्यू काढण्यासाठी जी ओरिजिनल व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी अज्युम केलेली आहे तीच व्हॅल्यू या ठिकाणी घ्यायची आहे. ओके, त्यासाठी डेल्टा क्यू काढण्यासाठी. पण ज्यावेळेस आपण करेक्शन अप्लाय करतो म्हणजे खाली करेक्टेड फ्लो काढतो, त्या करेक्टेड फ्लोमध्ये त्याची एसीची व्हॅल्यू जी आहे ती 10 न घेता त्या ठिकाणी जी करेक्टेड व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी आली अगोदरच्या स्टेपमध्ये जे करेक्शन आपल्याला लावल्यानंतर जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकायची आणि त्याच्यामध्ये ते करेक्शन अप्लाय करायचं डेल्टा क्यू. ठीक आहे, दिस इज द स्टेप. हे ध्यानात ठेवा, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट इन दिस प्रॉब्लेम. आणि तेच प्रोसेस परत सेकंड इटरेशनसाठी पण फॉलो करायची आहे तुम्हाला तसंच. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेल्टा क्यू सी हिअर 50 AC व्हॅल्यू 10 आहे तशी घेतलेली आहे. हिअर 10 आणि AC करेक्शन काढताना या ठिकाणी करेक्टेड व्हॅल्यू घेतलेली आहे. वरती काय घेतली आहे तर ओरिजिनल व्हॅल्यू. ठीक आहे, कारण फर्स्ट टाइम इटरेशन त्या ठिकाणी करतोय त्यामुळे ती व्हॅल्यू आहे तशी त्या ठिकाणी करेक्शनमध्ये घेतलेली आहे. करेक्टेड याच्यामध्ये करेक्टेड फ्लो काढण्यासाठी जी करेक्टेड व्हॅल्यू या ठिकाणी आलेली आहे ती करेक्टेड व्हॅल्यू या ठिकाणी घेतलेली आहे. सिमिलरली सेकंड इटरेशन हिअर किती आली ती व्हॅल्यू या ठिकाणी 46.55. दॅट सेम व्हॅल्यू 46.55. आता हे ABCचं आपण हे करतोय बरं का, ABC लूप पहिली लूप त्याचं करेक्शन काढतोय. आता ह्या ठिकाणी करेक्टेड फ्लो किती आला ACचा 41.75. ठीक आहे. पण ज्यावेळेस आपण आता पुढची स्टेप करणार आहोत सेकंड लूपसाठी ACD लूपसाठी त्यावेळेस अगेन 46.55 हा फ्लो या ठिकाणी घेतलेला आहे, हा फ्लो घेतलेला आहे आणि करेक्शनमध्ये हा फ्लो घेतलेला आहे करेक्शन काढताना 41.75. यू कॅन सी हिअर इन द करेक्शन 41.75 दिस व्हॅल्यू हॅज बीन टेकन. सेकंड लूपमध्ये फक्त असं करायचं आपल्याला. And at last let us check the corrected values here. जे आपण व्हॅल्यू पुट केलेले आहेत ह्या डायग्राम मध्ये त्या व्हॅल्यू बरोबर आहेत का ते आपण एकदा चेक करूया, क्रॉस चेक करूया. द व्हॅल्यू ऑफ AB इट हॅज 34.25 प्लस व्हॅल्यू ऑफ AD 29.225 and plus AC 36.525 100 it has come correctly. Okay, then for node B 34.25 plus 5.75 it has come 40. that is correct. नोड सी साठी काय करायचं आहे, तिन्हीचे ऍडिशन करायचे CD BC CB आणि 30. So 30 plus 0.775 plus 5.75, so it has come 36.525, correct? So that is also correct. And for D, the value should be come 30, 29.225 plus 0.775 is equal to 30, correct? So whatever the values we have got here are the after applying the check we found that these values are correct one. This check has been applied here. So this thing you should keep in mind while solving this problem. Okay,
So time is over now. We'll stop here. I will take your attendance first. In the next lecture, we will have more practice on this again. So this is the end of this unit, unit number 5. So if time permits, then we will solve more problems. If time remains there. Okay, I have taken your attendance. Now you can leave the session.